जय श्री कृष्ण मित्रों, आजे छे अधिक मासनो 9मो दिवस। तो आ विडियो में सांभळशुं अधिक मास पुरुषोत्तम मासनी कथानो अध्याय 9मो। तपोवन में दुर्वासा मुनिनुं आगमन। अने आजनी कथा छे धन जेना भाग्यनुं होय तेने ज मळे। मित्रों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास में नित्य भगवान पुरुषोत्तम रायनी कथा महात्म्य सांभळवानो महिमा छे। आपने भगवाननी प्रसन्नताने प्राप्त करवा माटे, तेनी कृपाने प्राप्त करवा माटे नित्य प्रभुनी पूजा, प्रार्थना, स्तुति, आजीजी अने कालावाला करीए छीए। कहेवाय छे के जो पूजा पाठ न थई शके तो भगवाननी कथा सांभळवा मात्रथी ज भगवान पुरुषोत्तम राय प्रसन्न थाय छे। तेनी कृपा आपणा जीवनमां हमेशा वरसे छे। तो एवा पुरुषोत्तम रायनी कृपाने प्राप्त करवा माटे आ विडियोमां आपणे सांभळशुं अधिक मासनो अध्याय 9मो, तपोवनमां दुर्वासा ऋषिनुं आगमन। जो आपने आ कथा पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, शेर, कॉमेंट करी, चेनल पर नवा छो तो चेनल सब्सक्राइब करी बाजुमां बेल आइकन प्रेस करी देजो। धन्यवाद। तो शुरू करिए अधिक मासनो अध्याय 9मो। सूतजी कहे, श्री नारदजीए नवाई पामी मेघावीनी पुत्रीनुं अद्भुत वृत्तांत श्री नारायणने पूछ्यो। एक दिवस मेघावती आश्रममां साफ सफाई करी रही हती। त्यां आकस्मिक मेघावतीना सद्भाग्ये कहो के दुर्भाग्ये कहो महाक्रोधी अने उग्र तपस्वी दुर्वासा मुनि आश्रम आगळ आव्या। दुर्वासा मुनिओमां श्रेष्ठ हता। तेमनी मातानुं नाम अनसुया हतुं। तेओ उग्र तपस्वी हता। बहु आकरू तप करवाने लीधे तेमनो स्वभाव बहु ज क्रोधी बनी गयो हतो। एवा क्रोधी के साधारण बाबतमां पण ते श्राप आपी देता। आवा दुर्वासा मुनिने मेघावतीए आश्रम आगळ आवेला जोया एटले तेने सत्कारवा ते बहार आवी अने तेमने नमन करी चरणरज मस्तके चढ़ावी खूब ज आदरपूर्वक आश्रममां लावी। पछी मधुरा फळो तेमने खावा माटे तेमनी समक्ष मूकी हाथ जोड़ी बोली के हे मुनि श्रेष्ठ, हूँ आपने वंदन करूँ छूँ। मुझ अभागणीना आवासमां आप जेवा सर्वश्रेष्ठ मुनिना पगला थया तेने मारुं अहोभाग्य गणुं छूँ। आप जेवा महामुनिना दर्शनथी मारो जन्मारो सफल थयो छे। आपना आगमनने हूँ मारा भाग्यनो उदय गणुं छूँ। मारा धर्मना फलरूपे आप मने आवी मळ्या छो। अहीं मारी संभाळ लेनारुं कोई न हतुं अने आपने प्रेरणा थवाथी के मारा सद्भाग्यथी मारा आश्रममां मारी संभाळ लेवा पधार्या। मने आशा छे के आप हवे आश्वासनना 2 शब्दो मने कहेशो। दुर्वासा मुनि मेघावतीना मधुर वाणीथी अने तेना आदर सत्कारथी प्रसन्न थई कहेवा लाग्या, हे विप्रकन्या, हे सदाचारिणी, ते तारा पिताना कुळने सदधर्मथी तार्युं छे। तारा पिताने तपना फलरूपे तारा जेवी सुकन्यानी प्राप्ति थई छे। कैलासमां मैं तारी धर्म भावना जाणी, पितृ प्रेम जाण्यो, तारुं सदाचारीपणुं जाण्युं। मने इच्छा थई के बद्रिकाश्रम जती वखते तारा आश्रमे आवी तारी खबर काढतो जाऊं। ए मुजब तारा आश्रमे आव्यो छुं। अहीं तारुं सदाचरण, धर्म भावना अने आदर सत्कारपणुं जोई मने अति हर्ष थयो छे। तारुं कल्याण थाव। मेघावती नम्रताथी बोली, हे मुनिवर्य, आपना आगमनथी मने आशा बंधाई छे के हवे जरूर मारो उद्धार थशे, नहीतर मारी संभाळ लेवा कोण आवे। कैलासथी आप पधार्या ते शुं ओछुं छे? महात्मा, मारा एकलवायापणाने तो आप जाणो छो। अहीं आश्रय वगर हूँ रहूँ छूं एटले कायम भय सताव्या करे छे। स्त्री जातिनो मोटो भय रहेलो छे। मारुं दुख मारा मनमा समाववानुं छे। कोने कहूँ? माता पिता बंधु भगिनी के कोई नथी। नीचे धरती अने ऊपर आभ छे। अनाथ जेम आश्रय विहोणी हूँ दुखे दिवसों पूरा करूँ छूं। आपने मारा पिता समान गणी हूँ मारी चिंता कहूँ छूं के परણવા योग्य वयनी हूँ थई छूं, छतां मारुं पाणी ग्रहण करवा कोई तैयार नथी। आमने आम कन्याकाळ वीती रह्यो छे। आ चिंतामां मने भोजन भावतुं नथी। दिवसे चेन पड़तुं नथी, रात्रे नींदर आवती नथी। बस ए ज चिंता थया करे छे के मारुं जीवन हूँ केवी रीते व्यतीत करूँ। माटे आप कोई उपाय बतावो, कोई मार्गदर्शन आपो, नहीतर हूँ मूंझाईने मरी जईश। आटलुं कहेता मेघावीनी आँखो अश्रुभीनी थई गई। मेघावती प्रत्ये दुर्वासा मुनिने लागणी प्रगटी। तेमनुं कठोर हृदय कोमळ बनी गयुं। तेने ऊभी करी आश्वासन आपी खूब ज विचारी तेना कल्याण खातर बोल्या। आ प्रमाणे बृहद नारदीय विषे पुरुषोत्तम महात्म्यमां अध्याय 9मो समाप्त थयो। बोलो भगवान श्री हरि विष्णुनी जय। भगवान पुरुषोत्तम रायनी जय। तो मित्रों, आपणे सांभळ्यो अधिक मासनी कथानो अध्याय 9मो। हवे सांभळशुं આજની કથા ધન જેના ભાગ્યનું હોય તેને જ મળે। એક ગામમાં એક કાબેલ સુથાર પોતાના મોટા પરિવાર સાથે રહેતો હતો।
કાષ્ટમાંથી તે કલાત્મક અવનવા ઘાટ ઘડતો, પરંતુ તેને મહેનતના પ્રમાણમાં દામ ખૂબ જ ઓછા મળતા. તેને કુલ 9 સંતાન હતા, 2 પુત્ર અને 7 પુત્રી હતા. 9 સંતાન, પોતે અને પોતાની પત્ની, એમ કુલ મળીને 11 જણાનું તે માંડ માંડ પૂરું કરતો. દીકરીની જાતને વધતા કેટલી વાર લાગે. જેમ ઉકરડો વધતો જાય તેમ દીકરીઓ વધતી જાય. જેમ જેમ દીકરીઓ મોટી થવા લાગી તેમ તેમ સુથારે દેવું કરીને તેને પરણાવવા માંડી. બહુ દુઃખ વેઠીને મોટું કરજ કરીને 7 છોકરીઓને પરણાવી. તેણે માથેથી મોટો બોજો ઉતારી દીધો. સુથારને હવે ઘરનો ખર્ચો ઓછો આવતો હતો, પરંતુ જે પરણાવેલી દીકરીઓ હતી તેમાંથી કોઈને કોઈ પિયરમાં આવતી રહેતી, અને તેના લીધે તેની મુશ્કેલી ઓછી થઈ નહીં, પરંતુ તે પરણાવીને તે પૂરેપૂરો પસ્તાયો. તે આમને આમ ઘરડો થયો, પરંતુ સુખે બેસવાનો તેને વખત ન આવ્યો. આવી અનેક મુશ્કેલી હોય ત્યાં તેને ભગવાનનું નામ લેવાનું ક્યાંથી સૂઝે. તેને મનમાં થયું કે જુવાનીમાં ભગવાનને ભજ્યા નહીં, અને હવે જો ઘડપણમાં ભગવાનને ભજીશ નહીં તો જન્મારો વૃથા ગણાશે. તેથી તે ધીમે ધીમે દેવદર્શને અને કથા કીર્તન સાંભળવા જવા લાગ્યો. રોજ રોજ કથામાં પ્રભુ નામ સ્મરણનો અને પ્રભુ કીર્તનનો અપાર મહિમા સાંભળી તેનું મન ભક્તિ તરફ વધુ વળવા લાગ્યું. હવે તે પોતાના કામ ઉપર પણ ધ્યાન આપતો નથી, તેથી ઘર ચલાવવામાં ખૂબ મુશ્કેલી પડતી. તેણે સાંભળ્યું હતું કે જે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિ કરે છે તેની સર્વ ફિકર ભગવાન રાખે છે, તે સર્વનું પોષણ કરે છે. તેની પત્ની પણ કથા સાંભળતી, તેથી તેનું મન પણ ધર્મમાં, વ્રત વગેરે કરવામાં લાગ્યું. એવામાં અધિક માસ બેઠો, પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસ બેઠો. કથાકારે આગલા દિવસે જ અધિક માસનું મહાત્મ્ય કથામાં સંભળાવ્યું. તેથી બંનેએ અધિક માસના પ્રથમ દિવસથી જ પુરુષોત્તમ વ્રત આદર્યું. બંને પ્રાતઃકાળે વહેલા ઉઠી પુરુષોત્તમ પ્રભુનું રટણ કરતાં કરતાં નદીએ ગયા. સ્નાન કરીને કાંઠાગોરનું પૂજન કર્યું, કાંઠાગોરની વાર્તા સાંભળી. પછી ઘેર આવી પુરુષોત્તમ ભગવાનની છબી આગળ ઘીનો દીવો કરી અગરબત્તીનો ધૂપ કરી ધ્યાનમાં બેઠા. સુથારણે આમ સ્નાન અને ધ્યાન તો કર્યું, પણ દાન કરવાનું બાકી હતું. તે વગર વ્રત ફળે નહીં. દાન આપે પણ ઘરમાં પૈસે ટકે કે અનાજ તો હતું નહીં તો શું આપે? તો પણ તેણે ઉછીનું અનાજ લાવી પડોશમાં રહેતા એક બ્રાહ્મણને સીધું આપવાનો નિર્ણય કર્યો. તેમને એક ભલા ખેડૂતે ગમે ત્યારે નાણાં આપવાની શરતે ઘણું જાત જાતનું અનાજ આપ્યું. આથી બંને રોજ શ્રદ્ધાપૂર્વક સ્નાન, ધ્યાન અને દાન કરવા લાગ્યા. વ્રતના 25 દિવસ તો તેમણે ભગવાનની ખૂબ જ ભક્તિ કરી અને રૂઢી રીતે પસાર કર્યા. પણ હવે ઘરમાં અનાજનો દાણો ન હતો, તો દાન શેનું કરવું? બંને તેની ચિંતા કરવા લાગ્યા. તેવામાં સુથાર કુદરતી હાજતે સવાર થતાં પહેલાં હાથમાં જળ ભરેલો લોટો લઈ વગડામાં એક ઢાળવાળી જગ્યાએ જઈને બેઠો. ત્યાં આગળ એક મોટો ખાડો હતો. તેમાંથી જળ હળતો પ્રકાશ નીકળતો જોઈ તે આશ્ચર્યમાં પડી ગયો. જતી વખતે માટી વડે હાથ ધોઈ ખાડા આગળ ગયો તો તેમાં હીરા ઝળકી રહ્યા હતા. સુથારને મનમાં થયું કે જરૂર તેના વ્રત અને ભક્તિથી પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના પર પ્રસન્ન થયા છે. તે ગુપ્ત રીતે લાભ આપ્યો છે. તેને લાગ્યું કે આખો ઘોડો હીરાથી ભરેલો હશે, તેથી તેણે ખાડામાં પડેલા હીરાઓ લઈ ધોતિયાના છેડે બાંધી દીધા. પછી એક ડાળી વડે ખાડાને ઊંડો ખોદ્યો અને તેમાં એક ત્રાંબાનો ચરુ દાટેલો જોયો. ચરુના મુખ ઉપર લુગડું બાંધેલું હતું. તેણે લુગડું છોડ્યું તો અંદર ચાંદીના રૂપિયા ભરેલા હતા. ધન જોઈને ભલભલા ઓગળી જાય, પરંતુ ધર્મવ્રતમાં ઊંડો ઉતરેલો સુથાર તેનાથી લોભાયો નહીં. તેણે કથાકારના વચનો યાદ આવ્યા. પ્રભુનો ખરો ભક્ત તે જ કહેવાય કે જે પરધનને પથ્થર સમજાણે, પર સ્ત્રીને માત સમજાણે. સુથારે તો પેલા હીરાઓ પણ તે ચરુમાં રાખી દીધા અને પછી તેનું મોઢું લુગડાથી બાંધી તેના ઉપર માટી નાખી ખાડો પૂરી દીધો. તેણે પરધનને હાથ લગાડ્યો હતો તે ખરું, પણ તેમાંથી તેણે કાંઈ જ લીધું નહોતું. તેણે ઘરે જઈ તેની પત્નીને ગુપ્ત ધનની અને ચરુની વાત કરી અને પોતે પરધનને પથ્થર સમજાણી તે લીધા વગર આવ્યો છે તેમ જણાવ્યું. ત્યારે સુથારણે કહ્યું કે તમે તો વેવલાના વેવલા જ રહ્યા. એ ગુપ્ત ધન બીજા કોઈને કેમ ન દેખાયું અને તમને જ કેમ દેખાયું? આ તો આપણા વ્રતથી, આપણી ભક્તિથી પુરુષોત્તમ ભગવાને પ્રસન્ન થઈ આપણી ગરીબી ટાળવા માટે આપ્યું છે. માટે ત્યાં જઈને બધું ઘર ભેગું કરી દો. આપણાથી હવે કંઈ કામ ધંધો તો થતો નથી, તો હાથમાં આવેલો લાભ શા માટે ગુમાવો છો? સુથારે કહ્યું કે ભગવાનને આપવું હોય તો ઘેર બેઠા આપે. એ તો કોઈએ ત્યાં ચરુ દાટ્યો હશે અને મારા જોવામાં આવ્યો, તેને હું ભગવાનની ભેટ કેમ માની લઉં?
ભગવાનને જો આપવું હોય તો ઘરનું છાપરું ફાડીને પણ ધન વરસાવશે. સુથારણે બહુ બળાપો કર્યો, પરંતુ સુથાર તે ગુપ્ત ધન લેવા જવા તૈયાર થયો નહીં અને કહેવા લાગ્યો કે એ ધનની પંચાતમાં આપણે વ્રત નિયમ ચૂકી જઈશું. નદીએ નવા જવાનો સમય થયો, માટે આ બધી પંચાત મૂકી નદીએ ચાલ. ધર્મમાં જીવ રાખીશું તો ધર્મ ચૂકી જઈશું. થોડીવાર આ અંગે સુથારણ વચ્ચે ઉગ્ર ચર્ચા થઈ. થોડી બોલાચાલી થઈ. તેઓ એટલા બધા મોટા અવાજે બોલતા હતા કે તેની પડોશમાં રહેતો વાલજી વાળંદ આ બધી વાતો સાંભળતો હતો. તેણે આ લાભ ઉઠાવવા વિચાર્યું. તે પહેલેથી જ આ સુથારણ ઉપર અદેખાઈથી બળતો હતો. જ્યારે સુથારણ ગુપ્તધન ન લઈ આવવા સંમત થયા અને નદીએ નાહવા ચાલ્યા ગયા. તે પછી થોડી જ વારમાં પેલો વાળંદ તેની પત્નીને લઈ વગડામાં સુથારે બતાવેલી જગ્યા આગળ ગયો. પણ ખાડો ક્યાં છે તેની શી ખબર પડે? તેથી બંનેએ અજવાળું થવાની રાહ જોતા ત્યાં ઢાળ ઉપર બેઠા અને જ્યારે ધીમે ધીમે પ્રકાશ પથરાવા માંડ્યો ત્યારે શોધ કરતાં તેમને તે ખાડો માટી પૂરી દીધેલી હાલતમાં જોવા મળ્યો. બંનેએ ત્યાંથી માટી ખોદી અને જોયું તો લુગડું બાંધેલો ચરુ મળ્યો. બંને રાજીના રેડ થઈ ગયા, પરંતુ ચરુનું લુગડું ખોલતા જ બંને ચોંકી ગયા. ચરુમાં તો મોટા મોટા વીંછીઓ ખદબદતા હતા. તેમાં હીરા, સોના મહોરો કે રૂપિયા કશું જ ન હતું. આખો ચરુ વીંછીથી ભરેલો હતો. હજુ વીંછીઓ બહાર આવ્યા ન હતા. તેથી વાળંદે ચરુ ઉપર કોળિયું ઢાંકી તેના પર મુખ ઉપર લુગડું બાંધી દીધું અને ત્યાંથી પાછો જવા તૈયાર થયો તો તેની પત્નીએ કહ્યું કે આ ચરુને સાથે લઈએ અને સુથારના ઘરના છાપરાની વળીઓ ખસેડી તેના ઉપર બધા વીંછીઓ ઠાલવી દઈએ. આપણને તે લોકો સાથે અણબનાવ છે તો તેને બરાબર હેરાન કરીએ. વાળંદ તો એ ચરુને પછેડીમાં બાંધી પોતાને ઘેર લઈ આવ્યો. સુથારણ 3 કલાક પછી નદીએ નાહીને ઘેર આવ્યા અને પછી ભગવાનનું ધ્યાન ધરવા બેસી ગયા. સુથારણે આવતી વખતે એક ઠેકાણેથી વાટકી ચોખા લીધા હતા, એટલે તેઓને આજના દાનની ચિંતા ન હતી. ધ્યાન ધરીને સુથારણ પેલા બ્રાહ્મણને વાટકી ચોખા આપી આવી. આજે ઘરમાં કંઈ ન હતું, એટલે બંનેને આખો દિવસ પુરુષોત્તમ ભગવાનનું સ્મરણ કરીને સાંજના ભૂખ્યા પેટે ખાટલા ઢાળીને ઘરમાં સૂઈ ગયા. રાત પડતા પેલા વાળંદે પેલા ચરુ તેના ઘરના છાપરે ચઢાવ્યો અને પછી સુથારના છાપરાના થોડાક નળિયા ખસેડી વળીઓ આસ્તે આસ્તે ખસેડી પેલા ચરુને ત્યાં લઈ જઈ તેના મોઢે બાંધેલું લુગડું છોડી નાખ્યું અને ચરુને છાપરાના પોલાણમાં ઊંધો વાળી દીધો. જ્યારે ચરુ ખાલી થઈ ગયો ત્યારે તેને પોતાના ઘરમાં લઈ જઈ ખૂણામાં રાખી દીધો. તે સમજ્યા કે સુથારના ઘરમાં બધા વીંછીઓ ઠાલવી દીધા છે. તેથી સુથારણને એવા ડંખ મારશે કે બંને સવાર થતાં સુધીમાં રામ શરણ થઈ જશે. તેની પત્ની પણ આવું સમજીને મનમાં બહુ મલકાઈ રહી હતી. સુથારણ પોતપોતાના ખાટલામાં જાગતા સૂતા હતા અને ભગવાન પુરુષોત્તમનું રટણ કરી રહ્યા હતા. એવામાં વાળંદે ચરુ તેના ઘરમાં ઠાલવ્યો. તે ચરુમાંથી ખણ કરતા રૂપિયા અને હીરા તેના ઘરમાં પડ્યા. તરત જ સુથાર બેઠો થઈ ગયો અને તેની પત્નીને કહેવા લાગ્યો કે જોયું ને, ભગવાને છાપરું ફાડીને ધન આપ્યું. સુથારણે કબૂલ કર્યું કે ભગવાન તેના સાચા ભક્તને ગમે તે રીતે મદદ કરે છે. પોતાના પતિની ઈચ્છા પ્રમાણે ભગવાને ધન આપ્યું, એમની શ્રદ્ધા ફળી. બંનેએ રૂપિયા વીણી લીધા અને તેને એક ખાલી કોઠીમાં રાખી દીધા અને જે હીરા હતા તે સુથારે એક હાટિયામાં સાચવીને રાખી દીધા. પછી બંનેએ ભગવાનનું રટણ કરતાં કરતાં નિંદ્રાને આધીન થઈ ગયા. સુથારે બીજા દિવસે પેલા હીરાઓમાંથી એક હીરો લઈ જઈ નજીકના શહેરમાં એક ઝવેરીને વેચ્યો તો તેના 2000 રૂપિયા મળ્યા. તેને હજુ વ્રતનું ઉજવણું કરવાનું બાકી હતું. તેથી પ્રથમ તો બ્રાહ્મણને લાડવા જમાડવા માટે તમામ સામગ્રી લઈ આવ્યો અને સુથારણે એક બ્રાહ્મણને બોલાવી તેની પાસે બ્રાહ્મણિયા રસોઈ કરાવી. 15 બ્રાહ્મણને જમાડ્યા અને દરેકને 1 રૂપિયો આપી રાજી કરી અને વિદાય કર્યા. એ દિવસે સુથારણે પુષ્કળ દાન કર્યું. થોડા જ સમયમાં સુથારે ત્યાં એક મોટું મકાન બંધાવી દીધું અને તેમાં તેની પત્ની સાથે સુખ ચેનથી રહેવા લાગ્યો. બંનેએ જીવ્યા ત્યાં સુધી અધિક માસમાં પુરુષોત્તમ વ્રત કર્યું, તેથી તેમની સદગતિ થઈ. હે પુરુષોત્તમ ભગવાન, તમે જેવા સુથારણ પર પ્રસન્ન થયા તેવા તમારું આ વ્રત કરનારને, સ્નાન ધ્યાન દાન કરનારને અને વ્રતની કથા વાંચનારને, સાંભળનારને, કહેનારને સૌને ફળજો, સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરજો. જય પુરુષોત્તમ રાય. તો મિત્રો, આપણે સાંભળ્યું અધિક માસની કથાનો અધ્યાય 9મો, તપોવનમાં દુર્વાસા ઋષિનું આગમન. અને આજની કથા ધન જેના ભાગ્યનું હોય તેને જ મળે.
આ સુંદર કથા તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી, જે સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરી કોમેન્ટમાં જય પુરુષોત્તમ રાય જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણા આવનાર દરેક નવા વિડીયો, અધિક માસની દરેક નવી કથા, જેની નોટિફિકેશન તમને તુરંત મળે. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.